Welcome to 6th semester. I am Lokesh Game, lecturer in chemistry, Maharani Science College for Women's, Mysore. This is session 1. In this session, we will discuss about allies. In this session, students will learn introduction of allies, definition of allies and examples, properties of allies, purpose of allying or objectives of allying, types of allies. There are two types. One is ferrous allies and another one is non-ferrous allies, and also discuss and their applications also. Introduction. A metal that is normally very soft and malleable, such as aluminium, can be altered by alloying it with another soft metal like copper. Although both metals are very soft and ductile, the resulting aluminium alloy will be much harder and stronger. It means ಜನರಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ and it contains malleability and ductility property. Malleability means metal can be hammered into thin sheets, and ductility means metal can be drawn into wires. For example, aluminum is a metal. It contains malleability and ductility property. Also, it is a soft metal. And copper is also a soft metals. It contains ductility property. When aluminum and copper combine together or mixed together to form aluminum alloy, it will be much harder and stronger compared to pure metals. Next one, gold. When combined with copper, it becomes suitable to make jewels. Yes, for example, gold is also a metal. It is also a very soft. Small amount of ಕಾಪರ್ನ ನಾವು ಈ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ದು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜ್ಯುವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Next, the melting point of lead is 320 degrees Celsius. The melting point of tin is 231 degrees Celsius. Solder is an alloy of tin and lead. The melting point of solder is 183 degrees Celsius. The low melting point of this alloy is made use of in electrical connection. It means generally metals have high melting point. For example, the melting point of lead 320 degrees Celsius. The melting point of tin is 231 degrees Celsius. ಇಲ್ಲಿ ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಲೆಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಡರ್ ಅಲೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 183 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲೈಸ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಅಲೈಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಲೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಲೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೇಮೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಲೈಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 or more metals, or when 2 or more metals are combined together to form alloys. For examples, brass, bronze, stainless steel, etc. Generally, alloys are prepared by fusing together in different ingredients or metals in a furnace. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫರ್ನೇಸ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಲೈಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
The alloys exhibit different properties when compared with the properties of metals in them. Yes, it means metals are soft and it contains ductility and malleability property and also a very high melting point. But the alloys exhibit different properties compared to pure metals. Next, we will discuss the properties of alloys. First one, it has more tensile strength. It has more toughness. It is corrosion resistant. This is the most important property of the alloys. It means when the certain metals like iron, copper, etc. are exposed to moisture air, they are gradually corroded and hence becomes useless. But they can resist the corrosion when some other metals are mixed with them to form alloy. It is harder than metal which are soft. Yes, ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಲಾಯ್ಸ್ದು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. The melting point of an alloy is less than that of pure metal. Already discussed in previous slide. The melting point of lead is 327 degrees Celsius. The melting point of tin is 231 degrees Celsius. The solder is an alloy of a tin and lead. The melting point of solder is 183 degrees Celsius. It means the lower melting point, the alloys, the given alloys is lower melting point compared to pure metals. Next, we will discuss the purpose of alloying or the objectives of alloying. First one, to increases the hardness of the metal. The hardness of a metal is increased when it is alloyed with another metal. For example, pure iron is generally soft, but it becomes hard when carbon is added with them. Next one, to increase the tensile strength of the metal. The tensile strength of the metal is increased by its alloy formation. Next one, to make it corrosion resistant. It means when certain metals like iron, copper, etc. are exposed to moisture air, they are gradually corroded and hence becomes useless. But they can resist the corrosion when some other metals are mixed with them to form alloy. By alloy formation, the metals cannot even be attacked by acids and alkalis. To modify the chemical activity. It means when metal is allied by the different metals, then chemical properties will be changes as per their alloying. For example, the chemical activity of sodium is reduced on alloying with mercury, while the activity of aluminum increases on alloying with mercury. To enhance the malleability and ductility property, to get attractive surface and appearance, melting point of the metal can be decreased. The melting point of an alloy is generally lower than the melting point of the component elements because the impurities lower the melting point. The color and metallic luster can be improved. It means the color of a metal can be modified by mixing up another suitable metal. Next, we will discuss types of alloys. Alloys are classified into two types. One is ferrous alloys. Another one is non-ferrous alloys.
ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್. ನೋಡಿ, ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್ ನೇಮೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲೈಸಲ್ಲಿ ಫೆರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲೈಸ್ನ ನಾವು ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲೈಸ್ ವಿಚ್ containing iron as the major constituent are called as ferrous alloys. For examples, stainless steel, chromium steel and vanadium steel. These are the examples of ferrous alloys. Ferrous alloys ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಅಲೈಸ್ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೇಜರಾಗಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್, ವೆನಾಡಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐರನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ 14% ಇದೆ, ನಿಕ್ಕಲ್ 1% ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 1% ಇದೆ, ಐರನ್ 84% ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಐರನ್. ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 84% ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಿಚನ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್. ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನೇನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ 0.5 to 18%, ಕಾರ್ಬನ್ 0.15 to 1.3%, ಐರನ್ 80.7 to 99.35%. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ? 80.7 to 99.35% ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಐರನ್. ಅದರಿಂದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಾಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನಾಡಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್. ಈ ವೆನಾಡಿಯಂ ಸ್ಟೀಲು ಏನೇನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವೆನಾಡಿಯಂ 0.5%, ಕ್ರೋಮಿಯಂ 1.1 to 1.5%, ಕಾರ್ಬನ್ 0.4 to 0.5%, ಐರನ್ 97.5 to 98%. ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 97.5 to 98%. ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ವೆನಾಡಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೆನಾಡಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is used for making gears and bearings, it is used for making axles, it is used for making springs and pistons. Okay, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಅಲೈಸ್ ಐರನ್ ಅಥವಾ ಫೆರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಮೇಜರಾಗಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ವೆನಾಡಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಐರನ್ನ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್. Alloys which do not containing iron as the main constituent are called as non-ferrous alloys. ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಂತಹ ಅಲೈಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್. ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಅಂದರೆ ಫೆರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು.
ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ಅಲೈಸ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೈಕ್ರೋಮ್, ಡಚ್ ಮೆಟಲ್, ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಗನ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೆರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೈಕ್ರೋಮ್. ಈ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಏನೇನು ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ 60% ಇದೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ 12%, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ 2%, ಐರನ್ 26%. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 60% ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಈ ಅಲೈಲಿ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟು 60%. ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಿಕ್ಕಲ್ ಐರನ್ ಜಸ್ಟ್ 26% ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ನಿಕ್ಕಲ್ಲು. ಅದರಿಂದ ನೈಕ್ರೋಮ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್. ಅಂದರೆ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನೈಕ್ರೋಮ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್. It is used for making heating elements in stoves, electric irons, water heater and toasters. Next one, Dutch metal. ಏನೇನು ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು? ಕಾಪರ್ನ 80% ಇದೆ, ಜಿಂಕ್ 20% ಇದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಎಷ್ಟು? 0%. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಚ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಚ್ ಮೆಟಲ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚೀಪ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಹೋಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಈ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನೇನು ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾಪರ್ 50%, ನಿಕ್ಕಲ್ 30%, ಜಿಂಕ್ 20%. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗನ್ ಮೆಟಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗನ್ ಮೆಟಲ್ ಏನೇನು ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ? ಕಾಪರ್ 88%, ಟಿನ್ 10%, ಜಿಂಕ್ 2%. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ 0%ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಗನ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗನ್ ಮೆಟಲ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೌಂಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸೆಷನ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಾಗಾದರೆ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೈಯಿಂಗ್, ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಲೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸು, ಫೆರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಅಲೈಸ್, ಅದರ ಯೂಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.